السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو افغانانو ته احترامات او نیکی هیلي. زما نن لایب چې دی یو خو د الله نه شکر ګزار یو چې مونږه کم مبارزین چې د افغانستان د طرف نه یا د ښکته پښتونخوا طرف نه بعضې افغانانو مبارزه کوله، هغه خبرې الحمدلله ټولې په حقیقت باندې په ثبوت باندې ورسېدي. او الحمدلله زه به تاسو ته داسې ویډیو نن ښیم چې د یو پنجابي د خولې نه تاسې ته خبرې واورئ. کمې خبرې چې مونږ کولې هغه نن سبا هغه پنجابي هغه خبرې کوي، کشمیري هم کوي، سندھی کوي، بلوچي هم کوي. نو دا تاسې باندې زه زیری کوم په تاسې کوم چې مبارزین هستئ، په تاسې باندې زه دا کوم چې په تاسې په مړانه، ستاسې په شعور، ستاسې په عقل، ستاسې په هر شي ته زما سلام دی. ځکه تاسې یو داسې مبارزه وکړه سپېڅلي چې ستاسې هر یو خبره نن د کاڼي کرښه دی. نو زه تاسو ته انشاءالله چې ملګري راډېر شي، زه تاسو ته اوس داسې یو ویډیو هم ښیمه د یو پنجابي چې تاسې وګورئ هغه ویډیو، تاسې به خپله ووایئ چې واقعي موږ چې څه ویلې هغه ټول حقیقت وخاته. نو دا به تاسې انشاءالله زه تاسو ته داسې یو شی ښیم. او دغه ګلخانان به هم چې ورته ویلی او که هر څه مو ورته ویلی چې موږ ته به بد رد او کنځلې به یې موږ ته کولې، نن د هغې سره جواب نشته چې هغه موږ ته جواب راکړي. ځکه چې موږ څه ویلې هغه ټول رښتیا وو. موږ چې د پاکستان په هکله څه ویلې، موږ چې د پاکستان د پوځ په خلاف څه خبرې کول، د صحیح خلاف، موږ دا ټول خبرې الحمدلله زموږ ستاسې 100% کې هغه د کاڼي کرښه وخته. نو زه تاسې باندې دا ویډیو شیر کړئ او په اخره کې د شهید ابریبدي او خبره دا هم دا خبرې تاسې واورئ چې دا پنجابی څه وایي، ګلخانانو ته څه وایي او دغه خلکو ته څه وایي. دا تاسې واورئ، دا خبره واورئ. بخشا हुआ इंसान करार पाएगा, यानी कि जो बच गया, बचना बहुत मुश्किल है. दज्जाल, कज़ाब और गौहर शाही के मानने वालों से बचना बहुत मुश्किल है. अब आप देखें ये शहरियार अफरीदी जो है, इसको अफरीदी कौन कहेगा, मुझे ये पता है. पंजाबी खबर हो रही है, बगैरत शक्ल से पठान लगता है, पश्तून लगता है, कबायली लगता है या अफरीदी लगता है. ना ये किरदार से पठान या अफरीदी लगता है, ना ये गुफ्तार से अफरीदी या पठान लगता है. तो आपको पता है हर कौम में रज के बगैरत होते हैं और हर कौम में गैरत वाले भी होते हैं. तो मैं ये कह सकता हूं बबांगे दोहल कि पश्तूनों में रज के जो बगैरत है, मतलब छुटा हुआ हरामी, उनमें से ये 4-5 बंदे हैं जिनकी निशानदेही आप की जा सकती है, जिस पे सलीम साफी ने कहा है. अब परसों मैं प्रोग्राम देख रहा था, परसों रात टोले खबर हो रही बेहतर सर रिपोर्ट कार्ड में हर कौम को अपनी कौम पे फख्र होता है. सिंधी को सिंधी होने पर, पंजाबी को पंजाबी होने पर, बलोच को बलोची होने पर, सबको फख्र होता है, पश्तून को पश्तून. लेकिन आज मुझे शर्म आ रहा है कि मेरी कौम में से, मेरे पश्तूनों में से ये 4-5 बेगैरत 6 आदमी जो बेगैरत आदमी हैं, इनकी शक्लें देखो, इनके कारनामे देखो, इनकी बातें देखो. जैसे अमीनुल्लाह गंडापुर हो गया, परवेज खटक हो गया, मुराद सईद हो गया, मोहम्मद अली खान हो गया. वो हदीसें सुना के दरूद पढ़ के झूठ बोलता है और इतना ढीठ है कि तू एक तरफ दरूद पढ़ रहा है, एक तरफ तस्बीह पढ़ रहा है, तो तू जानी, शराबी, कमीना, झूठा, बेगैरत, यू टर्न लेने वाले का फिर तू कैसे डिफेंड करने आ गया? तेरी जबान क्यों नहीं मुड़ी? तेरी हलक से बाहर क्यों नहीं आई जबान? ऊपर से दरूद पढ़ते हैं बेगैरत के बच्चे. तो आज मेरी इल्तिजा है और ख़वातीन से, और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम ख़वातीन जो دا 15 منټه دروانه ورم بیا د خپل خبرو کوم د پنجابي کنځلې وره چې څنګه کوي دي خلکو ته या किस तरह भी ये هم ته کنځلې کولې کنه د پنجابیانو په سر وانی اوس یو ګوره حالت تاسو لري. हो सकता है कि मैं किसी वक्त आपे से बाहर हो जाऊं, हो सकता है कि मैं अपने दायरे से बाहर निकल जाऊं, अखलाकियात की कोशिश करूंगा, ये मैं बता दूं.
आज मैंने कोशिश पूरी करनी है कि मैंने अखलाकियात के अंदर रह के बात करनी है, लेकिन फिर भी आपको पता है मैं इंसान हूं, गलती का पुतला हूं, तो गलती मुझसे हो सकती है। तो सज्जाद हैदर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुत्ता है कमीना, ये हरामी। कुत्ता तो जनाब बहुत अच्छा जानवर है यार, कुत्ता क्यों कह रहे हो उसको? कुत्ता तो वफादार है, वो तो आपके लिए जान दे देता है, मर जाता है, कट जाता है मालिक के लिए। और वो कुत्ते को तो बदनाम करने वाले थे, ये तो कोई खंजीर की बदनस्ल, खंजीर और किसी और जानवर का मिक्सचर है ये कोई बदबख्त लानती लोग हैं ऐसे। ये कोई हरामी वालिदैन की हरामी औलाद है कि जो गलती से 5वें महीने दाई अम्मा यास्मीन राशिदा ने निकाल बाहर किया कि निकल बाहर बहन चो दले, जा डी चौक पे, तेरी बहनें नाच रही हैं, थक गई हैं, तू भी नाच उनके साथ जाके। उनको वक्त से पहले निकाल बाहर किया और खींच के, रहम से खींच के बाहर निकाल दिया और इनको बहन चो डी चौक में छोड़ दिया। आपको पता है जज ने जो फैसला किया है, जज किसी और चौक का नाम भी ले सकता था, किसी भी चौक का नाम ले सकता था, लेकिन उसने डी चौक को क्यों कहा कि मुशर्रफ की लाश को घसीट कर अगर वो वक्त से पहले मर जाए तो वो उसकी लाश को डी चौक में घसीट के लाया जाए। डी चौक में इसलिए कि डी चौक में बेगैरत और जलील पाकिस्तान की फौज के, नापाक फौज के जर्नलों ने, जिम्मेदारों ने, कर्नलों ने, मेजरों ने, कैप्टनों ने, تاسې وانه بل دغه وورم بل شی ده شهید افریدی ما همیشه دغه کړې ده چې یو ښه پښتون یو ښه دغه دی، خو د شهید افریدي یو ټویټ وګورئ ښه، دا ټول په دې باندې انشاءالله تاسو سره په تفصیل زه خبرې کوم. دا د شهید افریدي ټویټ دی چې د چا نه مسلمانانو دپاره یې کړی و. ښه، د شهید افریدي ټویټ دا دی چې کرکټ سټار شهید خان افریدی نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر جو چین مسلمانان دي د هغې په حق کې چې کوم ټویټ کړی و هغه بیرته ډیلیټ کو. خالی یو میسیج یې کړی و د چین د مسلمانانو دپاره چې هلته ظلم کیږي، هغه یې بیرته ډیلیټ کو. اوس راځو موږ او تاسې دغه ګلخانان ورته ویلی او که نور بل نومونه ورته هلی دې به ګوره دا یو کال یو نیم شو موږ او تاسې ته څومره کنځلې کولې افغانانو ته، په لر او بر افغانانو ته بیا کنځلې کولې چې تاسې وروره پنجاب پسې خبرې مه کوئ او پنجابیان زموږ ورونه دي او دا دي او هغه دي. نن پنجابي تا ته یو شی پرې نه ښودو، نن پنجابي ستا یو سړی پرې نه ښودو، داسې کنځلې درته وکړې، داسې ستا پوج ته ناپاک پوج ویلو. که دغه شی دغه اوس موږ ته دلته کار دلته راځي، موږ ته دلته کار موږ دلته راځي افغانانو چې موږ او تاسې لانجه دغه خلکو سره وه، مګر میس کې به دا چمچي نه دي، دا ګلخانان، دا چمچي دا ګلخانان به په دې میس کې یو ځای ته راپرېوته. نن موږ ته چې پنجابي هغه کنځلې هغه بد ردې دي ته وویلې، خو زه افرین په خپل مبارزینو ویم چې د خپل وطن دپاره د خپل خلکو دپاره مبارزه جاري وساتله او شاته لا نړه. ګنې د دې سارم وروره زموږ او ستاسې میندې خویندې ښځې او ماښام هم همدا کنځلې به وي. نن دې چېرته دي دغه ګلخانان چېرته دي چې راشي دې پنجابي ته جواب ورکړي؟ چېرته دي دا یو ګلخان تاسې یې نه په دې فیسبوک کې اوس؟ ځکه دا بېغیرته د دې بېغیرته بل شی زنه و، د دې داود خانانو بل شی زنه و بغیر د کنځلو نه. دې نه په دلیل نه په منطق نه په بل شي نه په بل شي یو شي خبره ونه دې نه پوهېده. صرف او صرف ورسې مهربان افغانانو ته او زموږ مشرانو ته، اشرف غني ته کنځلې وکړه، زموږ ملي اردو ته کنځلې وکړه، بل ته کنځلې وکړه، بل ته کنځلې وکړه، بله کومه دلیل او منطق باندې پوهېده نه. ځکه دا د دې پنجابیانو داسې ساتلي وو لکه خره چې ساتي، لکه ځناور چې ساتي، داسې ساتلي په دې خپل دا کې، داسې دې له تربیت ورکړی و. دې د خپل تاریخ نه ناخبره، د خپل کلتور نه ناخبره، د خپل دغه نه دې به وروره زموږ لانجه د پنجاب سره و، دې به وروره پنجابي موږ ته جواب نه راکړو، دا به وروره په فیسبوک کې نیغ کویدو. یو وخت کې داسې خبرې شو چې ویل دا ویډیوګانې تاسې په اردو کوئ، موږ چې په اردو باندې ویډیوګانې وکړې دې موږ په اردو او په پښتو ټول موږ پسې راله موږ له کنځلې وکړې. نن تاسې چې موږ ته د انډیا نیغه کوئ، نن ته د چین په خلاف یو خبره نشي کولی. نن د چین په خلاف باندې شهید افریدي یو دغه کړی دی، یو ټویټ کړی دی، هغه هم په بیرته ډیلیټ کو باجوا چې پام کوئ چین سره طرف ته خبرې نه کوي.
او موږ ته ویو چې هندوان دي او سیکان دي او مسلمانان دي او کشمیر دی او دا دی واغه دی. دلته ستا مسلمانی څه شوه؟ دلته ستا غیرت څه شو؟ دلته ستا دغه څه شو؟ پاکستانیت دی څه شو؟ افغانانو انشاءالله د ټولو مبارزینو ته مبارکي ورکوم چې ستاسې نوم به په تاریخ کې لیکل کېږي. ستاسې نوم به انشاءالله په تاریخ کې لیکل کېږي چې تاسې د افغانانو پښتنو دپاره د حق اواز اوچت کړی او په ثبوت سره به دا شی انشاءالله مخکې ځي. اوس ګل خانان د دې پنجابي ته جواب ورکړي که نه دې پسې دې راشي لایب که نه او که همدا خبرې زه وکړم ما پسې وروره ویډیو دواره ورځ فیسبوک ته ناستې ما پسې وروره کنځلې او بدې ردې را پسې وایي. نن خو به تاسې کتلي د دې هغه چوهانې دی که کوم شی دی جوړ هغه دغه یې راغلی دی هغه خبرې راغلي دي په ویډیوګانو په شیانو کې. نو خبره دا ده چې موږ او تاسې د حق مبارزه وه د حق خبرې مې الحمدلله موږ او تاسې امقه کم مقصد هم چې و امقه په طرف ته روان یو. خپله لاره بدله نه کوي. د ټولو مبارزینو ته ویم بلکل لاره بدله نه کوي. خپل هدف معلوم دی، خپله لاره معلومه ده. دا به خدای پاک څنګه دا ګل خانان د الله تعالی وشرمول همدغه شان دي برته نور هم خدای پاک شرموي چې دا ګل خانان نن په شرمونو وشرمېده. یو پنجابی راځي دې ته ورور هغه بد رد وایي دا د سپین هم بدتر دي. هغه اردو کې وایي دا د سپین هم بدتر دي. سپی به په دې شرافت لري، په دې ګل خانانو وایي سپی به شرافت لري. نو داسې بد ردې داسې حالت داسې خبرې ورته وکړي نو دا د الله وال دي. دا د الله وال دي. به همدغه خلکو ته دغه والو پکې به ورته والو چې دا زموږ ورونه دي. نن هغه ورور ورته خپل هغه دغه وښودو. نو خبره ده افغانانو کامیاب او بریالي او په خپل هدف کې کامیاب لره. زه به دغه په خاطر وانې خالی راغلی وم چې یاره د خپل مبارزینو ته دغه وکړم او دغه ویډیو د تاسو ته وښیم چې راشئ وګورئ. دا موږ دپاره عادي خبره نه ده، یو ډېره غټه خبره ده. ډېره موږ د استاد لپاره یو غټه خبره ده چې یو پنجابی را پاسېږي او یو پنجابی نه دی اوس چې یو پنجابی ګڼې دی. زه درته اوس په دې کرې په نوم باندې یو پیج دی هغه پنجابیانو جوړ کړی. هغه د پاکستان د پوځ د پاکستان د آی په خلاف د ټول نظام په خلاف باندې خبرې کوي. تاسې یو ګل خان لیدلی چې راغلی هغې پسې ویډیو کړې ده. یو سړی هم لیدلی چې راغلی هغې پسې ویډیو کړې ده. داسې ډېر نن د پی ټي ایم اواز نن یو پی ټي ایم نه دی. نن پنجابي هم پی ټي ایم دی، نن بلوچ هم پی ټي ایم دی، نن کشمیری هم پی ټي ایم دی، نن وروره صاحب مهربانه سندي هم پی ټي ایم دی. ځکه د حق اواز دی پی ټي ایم خور کو. د پی ټي ایم په ځای دغه خلک کار کوي. دغه خلک وروره دې په دغه کېږي ځکه چې د پی ټي ایم د حق لاره وه او ته هغې ته ماته دا ووایه چې کوم کنزل دی چې دې ورته ونه کړه. منظور پښتون ته یې وکړه، علي وزیر ته یې وکړه، محسن داوړ ته یې وکړه، ګیلمن ته یې وکړه. دې ټولو ته دې کنزلي. یعنې دې دومره بې غیرته مخلوق چې دا ګل خان دی که نه، د دنیا په مخ دومره بې غیرته خلک نشته چې تا سره دا موږ مبارزه کوله. ما د 2014 نه شروع کړي. موږ چاته کنزل ونه کړه. موږ دغه نور مبارزینو که قاري صاحب و که شیرزاد صاحب دی که کالکوزی و که د زازی صاحب و که نورو مختارو موږ چاته کنزل نه کول. دا مجبوره شو چې اقربانان دې بعضې نیم پکې بیا کنزلې شروع کړي ځکه دې کنزلو لار اختیار کړه موږ سره. نو خبره دا ده چې حق چې دی حق نه پټېږي. الحمدلله نن زموږ مبارزین زموږ افغانان بالکل په حق باندې ولاړو. زه تاسې ته بیا مبارکي ویم ځکه چې تاسې وښوده چې تاسې د حق په لاره باندې ولاړ وئ. افغانانو زما خو فیسبوک مسلې دي. زموږ اواز که لږ کسان یې ګوري که ډېر کسان یې ګوري دې پسې نه یو. موږ به خپل اواز اوچتو. خدای دې که چې یو ګوري، دوی ګوري، لسې ګوري، شلې ګوري، زرې ګوري، لکې ګوري، 2 لکې ګوري، دا به وایي چوک دریاب کېږي. لږ نه وایي دریاب جوړېږي. موږ او تاسې به خپل هغه کومه دغه چې د هغه به اچو خپله حصه او انشاءالله دغه افغانان دغه کومې لوبې چې اوس دغه افغانستان طرف ته روانې دي دا ټول اوس به وګورئ.
دا ډېرې د اسلام دعوې چې کولې دا به دله په شرمونو وشرموي. څنګه چې هغه نور وشرمول دغه شانې به دله دا شرموي. دا خبرې مونږ کړي بیا هم کوو. قسم درته خورمه چې دا به داسې وشرموي چې تاسې به هغه مخکیني چې شرمولي هغه شرمول به خلک به بیا په دغه کې ورکوي. نو نور هم په الله سپارم. همدغه خبرې وې زما. دغه ویډیو مې راته وښوده چې پنجابیان نن راغلی او د ګلخانانو ته کنځلې وکړي او د ګلخانانو نه علاوه د پاکستان علي محمد دی او که مراد سعید دی او که شیر افریدي دی او که دا نور دی. او دا ما درته وویلې، دا ما مخکې دا خبره کړې چې تاسې د پاکستان اسمبلي وګورئ. پاکستان اسمبلي پنجابی به خاموشه نسي، سندھی به خاموشه نسي، نور به کشمیری بل به خاموشه نسي. دغه درې څلور دي په دې اسمبلي کې نیغ نیغ کېږي. داسې نیغ کېږي. ته یې دا ټیکه ټوله د پاکستان او د اسمبلي دا اخیستې ده. خو نه پکې شرم شته، نه پکې غیرت شته، نه پکې پښتو شته دی. افغانستان ته دې خوله ورچې، انډیا ته دې خوله ورچې، صاحب مهربانه علي وزیر ته دې خوله ورچې، منظور پښتون ته دا خوله ورچې، موسم داور ته دا خوله ورچې، صاحب مهربانه اشرف غني پسې همدغه څلور پنځه دي. یو پکې اللهم صل او وروسته پکې ټول دروغ شروع کړي. علي محمد دی که څه شی دی، د دروغو نه بل کار نشته. د دنیا واحد سړی دا دی چې اللهم صل وایي وروسته ټول دروغ وایي. نو خبره دا ده چې دغه ګلخانان دا همیشه دغه پنجابیان ریاست او دغه پوج استعمالوي او اخره کې ځینې وروره دغه جوړ کړي ټیشوز جوړ کړي ګزاري کړي. نو الله خوشحاله آباد لره. همدغه کوم زما لایپو ملګري هم دومره نشته. همدغه خبرې وي. په خدای هم سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.